آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر آپ کے سامنے قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت، سب سے زیادہ شان والی آیت، آیت الکرسی کا مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ عظمت کے لحاظ سے اس آیت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، جس طرح اللہ نے دنوں میں سب سے عظیم دن جمعہ کا قرار دیا، مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت والا مہینہ رمضان کا ہو گیا، راتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی رات لیلۃ القدر ہے، کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت والی کتاب قرآن ہے، قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے تو وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، میری بات نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، فرمایا ایو آیتن معک من کتاب اللہ اعظم، اے میرے صحابی ابو المنذر، حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے، فرمایا یا ابا المنذر، تیرے پاس قرآن کی سب سے زیادہ اعظم آیت، عظمت والی آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم نے پھر فرمایا بتائیے کون سی آیت عظمت والی ہے؟ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں ہر بار یہی کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب آپ نے کئی دفعہ تکرار کیا تو میں نے کہا سب سے زیادہ عظمت والی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میں نے یہ آیت پڑھی، آیت الکرسی ہے، تو نبی کریم نے اپنا ہاتھ حضرت ابی بن کعب کے سینے پہ رکھا اور فرمایا لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنذِرِ، او ابی بن کعب تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ اللہ اکبر، سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ، تجھے علم مبارک ہو۔ اس حدیث سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد کبھی کبھی شاگرد سے سوال کر سکتا ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر شاگرد جواب نہ دے، انکار کرے، تو استاد جواب کا اصرار کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ وہ جواب نہ دے سکے، سوچ کے بتا دے، تو استاد تکرار کر سکتا ہے، بار بار سوال دہرا سکتا ہے۔ تو وہاں آیت الکرسی کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں اپنی جگہ کہ مسلمان کے پاس آیت الکرسی جیسی عظیم آیت ہے، یہ پھر بھی پریشان ہوتا ہے۔ اس کے پاس آیت الکرسی ہے، یہ پھر بھی اپنی حفاظت نہیں کروا سکتا اس کے ذریعے۔ اس کے پاس آیت الکرسی ہے، یہ شیطان کے چال سے پھر بھی نہیں بچ سکتا۔ وجہ یہ ہے نہ ہم نے آیت الکرسی کو سمجھا ہے، نہ اس کی عظمت کو جانا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت ہے۔ یقین کیجئے
मोमिन और काफिर सब मानते हैं। आप कहेंगे काफिर कैसे मानते हैं? जरा देखिए, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात के अंधेरे में नबी करीम ने मेरी ड्यूटी लगाई। बैतुल माल का गल्ला है, खजूरें हैं, उसकी हिफाजत करनी है आपने। ठीक है जी, रात को पहरा दे रहा हूं। जब रात गुजरने लगती है, रात के अंधेरे में देखता हूं एक शख्स आता है, गल्ले का बोरा भरने लगता है, तोड़ा भर लेता है। मैंने पकड़ लिया, क्या चोरी करते हो? पकड़ लिया उसको, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहने लगा छोड़ दीजिए, आइंदा नहीं आऊंगा, कल नहीं आऊंगा, मेरे अहलो अयाल हैं, भूखे हैं, मैं जरूरतमंद हाजतमंद हूं। अबू हुरैरा को तरस आया, छोड़ दिया। सुबह हुई, नबी करीम ने पूछा, अबू हुरैरा रात के कैदी का क्या बना? वो जो आपने पकड़ा था। कहने लगा या रसूल अल्लाह, बड़ी मिन्नत समाजत और अपनी हाजत पेश की, छोड़ दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा आपने छोड़ दिया, ख्याल करना। उसने कहा नहीं आऊंगा, आज फिर आएगा। रात हुई, अबू हुरैरा फरमाते मैं इंतजार में हूं, वो फिर आ गया। फिर जब उसने बोरा भरा, मैंने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। मैंने कहा आज नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं तुझे सुबह नबी करीम की महफिल में हाजिर करूंगा, आज तेरी खैर नहीं है। बड़ा रोया, जारी की, फिर चला गया। सुबह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा क्या बना रात के कैदी का? कहा या रसूल अल्लाह वादा कर गया आइंदा नहीं आऊंगा, मुझे तरस आया। फरमाया झूठ बोला, आज फिर आएगा, फिर आएगा। अबू हुरैरा कहने लगे आज नहीं छोड़ूंगा। रात को आया, जब फिर उसने गले से बोरा भरा, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पकड़ लिया, बांध दिया। आज सुबह अदालत मुस्तफा में तुझे पेश करूंगा, आज तेरी खैर नहीं। कहने लगा अबू हुरैरा आज के बाद नहीं आऊंगा। मैंने कहा तू झूठा है, मैं तुझे पेश किए बगैर नहीं छोड़ूंगा। कहने लगा अगर आप मुझे छोड़ दें तो आपको ऐसे नफे की बात, इल्म की बात बतला जाऊंगा कि आपको कभी चौकीदार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अबू हुरैरा तो इल्म के बड़े हरीस और तालिब थे। कहने लगे अच्छा तुझे छोड़ता हूं, बता। रस्सियां खोली, कहने लगे बता तू क्या चाहता है, क्या बताएगा मुझे? वो कहने लगा रात का कैदी। कहने लगा अबू हुरैरा बस कोई दूर नहीं, आपकी किताब सूरह बकरा की आयत है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये आयत पढ़ लिया करो, अल्लाह एक फरिश्ता आपके लिए मुहाफिज खड़ा कर देगा। जब ये पढ़ोगे फरिश्ता जाएगा नहीं, शैतान आएगा नहीं। फरिश्ता जाएगा नहीं तो शैतान आएगा नहीं। अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। सुबह सारा वाक़या नबी करीम ने पूछा अबू हुरैरा रात के कैदी का क्या बना? कहने लगा या रसूल अल्लाह आज तो मैंने इस शर्त पे छोड़ा है। कहने लगा एक नफ़े की बात बतलाते हुए जा रहा हूं। फरमाया क्या बतलाया? कहने लगा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह की तरफ से मुहाफिज मुकर्रर हो जाएगा। अच्छा। फरमाया हाँ अबू हुरैरा था इन्नहु कज़ूबुन सदका व इनकान कज़ूबा। अगरचे झूठा है लेकिन बात सच्ची कर गया है। अगरचे है झूठा, कभी कभी झूठा भी सच्ची बात कर जाता है झूठा मगर बात सच्ची कर गया है। फरमाया अबू हुरैरा अगली बात पूछूं, जानते